أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Panitia sudah belum? Baik. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يوم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, jamaah salat Id rahimana wa rahimakumullah. Pada hari ini kita menyaksikan sebuah syiar Islam, kebahagiaan yang perlu dirayakan, sebuah sunnah dalam syariat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih datang ke kota Madinah melalui riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa indahum yawmani yal'abuna fihima. Penduduk Madinah waktu itu memiliki hari yang dirayakan, hari yang dijadikan bersenang-senang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil man?" Apa dua hari ini? Maka penduduk Madinah mengatakan, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami jadikan dulu waktu jahiliyah sebagai hari bersenang-senang yang dirayakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad abdalakumullahu bihadza yawmain afdalu minhuma." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik, dua hari yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Eid wa Yaumul Fitr, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Karena saking semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar hari ini menjadi simbol, syiar kebesaran kaum muslimin, sehingga beliau bedakan dengan salat sunnah lainnya, dengan salat fardu yang biasa dilakukan di masjid. Beliau keluar ke musalla yang dimaksudkan dengan tanah lapang. Bahkan beliau perintahkan kaum wanita yang terbiasa tinggal di dalam rumahnya menjaga kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk menyaksikan da'watul muslimin. Bahkan orang-orang yang sedang datang bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk menyaksikan kebesaran hari ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Amarana ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idain al-'awatiq wa dhawati al-khudur, wa amara al-huyyad an ya'tazilna al-musalla wa yashhadna jama'at al-muslimin wa imamahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengajak kaum wanita yang menjaga kehormatannya, anak-anak gadis yang masih terbiasa tidak keluar rumah, agar mereka sama-sama menyaksikan hari raya. Bahkan orang-orang haid pun ikut menyaksikan. Hanya saja mereka tidak bersama saf kaum mukminat, sehingga mereka tetap bisa menyaksikan kebesaran hari ini, akan tetapi mereka tidak memutus saf kaum mukminat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kaum muslimat yang datang bulan bahkan tidak mampu untuk menghadiri karena fakir, karena tidak mendapatkan pakaian untuk menghadiri hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seorang sahabiyah, "Ihdana laisat laha jilbab." Sebagian kaum wanita mukminat tidak memiliki pakaian untuk berhari raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Litulbisha ukhtuha min jilbabiha." Hendaklah sebagian kaum mukminat meminjamkan pakaiannya untuk menghadiri hari raya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hingga kalian menggenapkan bilangan puasa Ramadan, hingga kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hingga kalian bersyukur kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah hari raya kaum muslimin. Inilah hari yang pantas diucapkan sebagai sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan, tanda ketika kaum muslimin telah berhasil menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah mensyariatkan kepada kita ibadah, yang telah memberikan kepada kita hidayah, yang telah memberikan kepada kita kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kekuatan sehingga kita dapat menyempurnakan puasa Ramadan, ditutup dengan kebahagiaan sunnah berhari raya. Dan hari raya merupakan sebuah ungkapan untuk setiap perayaan yang berulang dengan kebahagiaan yang diungkapkan. Ibnu Al-Arabi mengatakan rahimahullah, "Yusamma 'idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mutajaddid." Dikatakan hari raya sebagai hari raya karena hari raya selalu mengulang-ulang kebahagiaan yang terus berlangsung. Inilah sebuah sunnah yang dianjurkan untuk ditampakkan sebagai simbol kebahagiaan kaum muslimin. Akan tetapi yang harus kita sadari bahwa kebahagiaan itu akan dapat dicapai manakala kita dapat meraih ketakwaan kepada Allah, manakala kita dapat mengaplikasikan Islam yang benar, manakala kita dapat mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad kepada mereka, hendaklah mereka berbahagia dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya. Karena rahmat maupun keutamaan dari Allah merupakan hal yang lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Dunia seisinya, jabatan, kekayaan, keluarga, semuanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan fadlullahi wa rahmatuh, keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ahli tafsir, menukil pernyataan para ulama salaf bahwa fadlullahi wa rahmatuh artinya atau tafsirnya adalah al-Islam wal Quran. Islam maupun Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan Quran dan iman. Karena dengan demikian, kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, dengan dua hal ini seorang dapat mengaplikasikan kebahagiaannya. Dia mendapatkan ketenangan hatinya. Dia bahkan terus terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebahagiaan yang semu, bukan perayaan yang pura-pura ketika seorang
seseorang hanya berbangga dengan pakaian barunya, dengan kumpul keluarganya, akan tetapi ibadahnya ditinggalkan, tidak dibahagiakan dengan mengikuti ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan, "Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid." Hari raya bukan hanya sekedar orang yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya merupakan orang yang dapat menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'idu liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya sebagai orang yang kesempatan bagi orang yang ingin memperindah, menunjukkan pakaiannya, menunjukkan kendaraannya, menunjukkan segala kekayaannya, akan tetapi hari raya adalah bagi orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, hari ini dan dari sejak malam kita melepas kepergian bulan Ramadan. Sungguh seandainya bukan karena perintah untuk berbahagia dengan datangnya hari raya, seorang yang ahli ibadah, seorang yang merindukan ampunan Allah Azza wa Jal, dia akan sedih melepas kepergian bulan yang penuh berkah dan pahala. Akan tetapi demikianlah sunnah dalam hari raya. Kita tunjukkan kebahagiaan kita, kita tunjukkan syiar Islam, kita tunjukkan bagaimana kita selalu berbahagia. Karena hakikatnya kita beribadah kepada Allah tidak hanya pada bulan Ramadan saja, akan tetapi justru ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan mempertaruhkan awal hari ini sebagai bukti apakah kita termasuk orang berhasil di bulan Ramadan. Apakah ketakwaan yang kita bangun dengan salat malam, dengan puasa, dengan ibadah membaca Al-Quran akan terus langgeng kita laksanakan setelah kita melepas kepergian bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling disukai Allah? Maka beliau mengatakan, "Adwamuhu wa inqal." Amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang bisa dilakukan terus-menerus sekalipun sedikit demi sedikit. Akan tetapi ketika seorang beramal dengan semangat, beramal dengan giat, kemudian Ramadan berlalu, dia juga berlalu kembali seperti ahlul maksiat yang lain. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, alangkah buruknya orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan tertentu, kemudian dia kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, syiar Islam yang terbesar setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat yang kita agungkan, yang kita tunjukkan pada bulan Ramadan, merupakan ibadah salat yang sering kita usahakan untuk tunjukkan di tengah kaum muslimin. Dan benar demikian, salat ketika ditinggalkan maka seolah Islam tidak terlihat. Bahkan sebagian orang barangkali diragukan apakah orang ini Islam atau tidak, karena dari penampilan, dari ibadahnya tidak mencerminkan dia seorang yang ahli ibadah, seorang yang memegangi Islam, seorang yang menunjukkan bahwa kita memiliki pribadi istimewa dan mulia. Ingat bahwa memakmurkan masjid merupakan kehormatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Orang yang bukan orang yang mengikrarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, mereka tidak berhak untuk mengagungkan, memakmurkan masjid-masjid kaum muslimin. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siap untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan merekalah yang diharapkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sebagai orang beriman tidak memakmurkan masjid, kepada siapa kita akan serahkan masjid itu? Apakah kita tunggu murka Allah Subhanahu wa taala baru kita ingat bahwa masjid itu menjadi tanggung jawab kita? Kaum muslimin, salat ini dijadikan sebagai salah satu alamat apakah seorang munafik atau tidak. Bukan meninggalkan salat, akan tetapi ketika seorang dengan gampang meremehkan salat berjamaah untuk kaum laki-laki. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq."
Sungguh kami menganggap di antara para sahabat kami, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia absen, ketika tidak hadir di sholat jamaah, dia adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Salat berjamaah menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi seorang mukmin. Kita harus sadar ketika kita bangun membiasakan bulan Ramadan dengan salat tarawih, itu adalah salat sunnah. Jangan sampai salat sunnah kita pertaruhkan, lalu kita tinggalkan salat fardu, lalu kita tinggalkan salat berjamaah seperti biasa saja, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bisa salat berjamaah, salat tarawih, maka Allah akan ampunkan pahala atau dosa-dosa yang telah lalu. Ibnu Rajab mengatakan harus kita ketahui bahwa pahala sunnah kita persembahkan kepada Allah tidak akan kita dapatkan ketika pahala yang wajib kita tinggalkan. Kita sia-siakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang salat Id rahimana wa rahimakumullah. Pelajaran penting yang paling inti ketika kita menjalani puasa Ramadan adalah bagaimana kita merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar takwa artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Alangkah mudah kata-kata itu disebutkan, akan tetapi yang merealisasikan sedikit. Sebagaimana pernyataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang tidak lama beliau memerintah, akan tetapi dikenal dengan seorang khalifah yang bertakwa, ahli ibadah dan adil. Beliau berikan pesan kepada para pejabatnya dan juga rakyatnya, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal, fa innal wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, karena orang yang memesankan banyak akan tapi yang mempraktikkan sedikit sekali. Takwa disebutkan sebagai lambang ketauhidan, memurnikan ibadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak mencampur adukkan ibadah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, siapakah orang-orang bertakwa itu? Beliau mengatakan, qaumun ittaqus syirka wa ibadatal authan wa akhlasul ibadata lillahi azza wa jal. Orang bertakwa adalah orang yang menghindari kesyirikan kepada Allah. Mereka tidak akan tidak akan rela menyembah kepada setiap berhala dalam bentuk apapun, dan mereka adalah orang-orang yang bisa murnikan ibadah kepada Allah. Takwa kepada Allah juga merupakan bentuk aplikasi bagaimana seseorang tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajaran Rasulnya yang telah diutus sebagai rahmat untuk kita semua. Talaq bin Habib rahimahullah mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah." Takwa adalah seorang melaksanakan ketaatan kepada Allah sambil berharap pahala dari Allah, akan tetapi dengan arahan dari Allah. Bukan dengan perasaan, bukan dengan semangat, bukan dengan kebudayaan yang berkembang, akan tetapi dengan dalil, dengan agama, dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan arahan dari Allah, dan dia khawatir akan adanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan kaum muslimin. Maka dengan berlalunya bulan Ramadan, yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berusaha untuk mempelajari agama agar dia bisa mengaplikasikan ketakwaannya dalam segala aspek kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya, di rumah tangganya, di tengah masyarakatnya. Dia bisa mencerminkan sosok seorang mukmin yang takut kepada Allah. Pada saat Allah panggil dia, maka dia dalam keadaan siap. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati hingga kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen yang besar dan sakral seperti ini, beliau melakukan nasihat khusus untuk kaum wanita. Dalam Sahih Muslim, beliau kemudian beranjak menuju ke jamaah kaum wanita. Lalu beliau mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai kaum wanita, aku wasiatkan kepada kalian untuk bersedekah. Aku wasiatkan kalian untuk memperbanyak istighfar, karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penduduk neraka.
Ini bukan merupakan sebuah vonis negatif. Ini bukan tujuan untuk menjelekkan mereka, akan tetapi justru merupakan kasih sayang yang beliau sampaikan. Sebagaimana seorang dokter ketika memvonis salah seorang pasiennya, kamu memiliki penyakit kronis, kamu harus berobat. Dia tidak sedang menjelekkan pasiennya, akan tetapi dia ingin menunjukkan, kalau kamu ingin selamat, berobatlah dari sekarang. Demikian Rasulullah SAW, orang yang paling kasih sayang kepada umatnya. Beliau berikan nasihat agar umatnya selamat. Ketika Rasulullah SAW melihat kaum wanita banyak sekali di neraka, beliau ingin berikan kepada mereka solusi. Memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Lalu di tengah mereka ada seorang wanita. Faqamat imra'atun minan nisa'i jazalatun. Kemudian tampillah salah seorang di antara wanita yang disifati dengan orang cerdas dan bijak. Beliau bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar?" Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami dijadikan sebagai orang banyakan yang tinggal di neraka? Ini merupakan sebuah langkah bijak. Ketika mendengar sebuah berita, dia cari solusinya. Bukan kemudian Islam tidak benar, tidak adil, mengintimidasi kaum wanita. Kita butuh emansipasi. Bukan itu cara yang ditempuh dalam syariat Islam. Akan tapi apa penyebabnya? Lalu apa solusinya? Rasulullah SAW menyatakan, li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian memperbanyak laknat, tidak bersyukur dan sering kufur kepada kebaikan-kebaikan pasangan kalian. Ini merupakan wasiat yang klasik, lama sekali. Rasulullah SAW sampaikan lama sejak beribu tahun yang lalu, 14 abad. Rasulullah SAW juga sebutkan, in ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila salah seorang di antara kalian berbuat baik sepanjang tahun kepada istrinya, tiba-tiba dia melihat kekuranganmu, dia akan mengatakan kamu tidak pernah berbuat apa-apa dari kebaikan. Ini merupakan beberapa yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita masuk ke dalam ranah-ranah seperti itu. Rasulullah SAW menyatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, akan tetapi bisa mengalahkan kebanyakan laki-laki yang disiplin dan kuat akalnya daripada kalian wahai kaum wanita. Sahabat bertanya, sahabiah ini bertanya, kenapa kok kami bisa dinyatakan separuh agama dan kurang akalnya? Rasulullah SAW menjelaskan, dalam syariat kaum wanita dijadikan persaksiannya setengah dari persaksian kaum laki-laki. Ini saja yang dikatakan bahwa akal mereka berkurang. Bukan berarti mereka adalah orang yang rendah pendidikannya, bukan. Akan tetapi inilah syariat Islam. Kemudian ketika mereka datang bulan, mereka tidak bisa berpuasa, mereka tidak dapat melaksanakan salat. Hanya saja dalam syariat mereka dianjurkan untuk mengqadha, mengganti puasanya, akan tetapi tidak ada syariat untuk mengganti salat wajib yang ditinggalkan. Ini merupakan wasiat Nabi SAW. Sebagaimana diperintahkan kepada kaum wanita, bukan berarti kaum laki-laki tidak diperintahkan. Istighfar, minta ampun kepada Allah dari berbagai kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kita, merupakan sebuah tuntunan yang selalu dijadikan sebagai penutup ibadah. Setelah sholat dianjurkan untuk istighfar, setelah menunaikan ibadah haji dianjurkan istighfar. Demikian pula ketika kita melaksanakan ibadah hari raya, kemudian kita lepas bulan Ramadan, kita beristighfar kepada Allah. Kita khawatir bahwa ibadah yang sudah lama kita usahakan akan sia-sia. Inilah yang dirasakan oleh sebagian besar sahabat Nabi ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang menginfakkan harta mereka sementara mereka ketakutan, mereka lah orang-orang yang berlomba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah orang yang sedekah sambil ketakutan adalah orang pemabuk? Apakah mereka pencuri? Rasulullah SAW mengatakan, la ya ibnatas siddiq, bukan. Akan tetapi humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang yang puasa, orang yang salat, orang yang bersedekah, akan tapi mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat
ketakwaan. Ketika seorang paham mahalnya sebuah ibadah, agungnya Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir ketika beribadah, ibadahnya hanya bernilai nol, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu saat beliau bersedekah dengan uang 1 dinar, maka anaknya mengatakan, "Ya abati taqabbalallahu mink." Wahai ayahku, semoga Allah terima sedekah antum ini. Beliau mengatakan, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin laisa ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Seandainya aku mengetahui Allah telah menerima 1 sujudku saja atau 1 sedekah uang 1 dirham, niscaya tidak ada yang aku sukai sebagaimana kematian. Ta'lam anna Allah azza wa jalla yaqul, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari ibadah orang-orang bertakwa. Para ulama mengatakan, taqabbal artinya menerima, artinya bukan sekedar menerima, akan tetapi menerima sambil ridha dan juga suka kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang berhasil, kemudian meraih kesuksesan dunia akhirat. Dijadikan kita sebagai hamba Allah yang diselamatkan dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sebagaimana kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan hari raya berikutnya, dengan hari Ramadan setelahnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa dammir asy-syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه ووزراءه وأعماله لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.